والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. قابل احترام مفتی اشفاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم، قاضی دارالقضات آکولا و دیگر معزز و محترم علماء کرام، بزرگان محترم، پردہ نشین خواتین، بات کو گہرائی سے سننا ہے، ایک پیغام لے کر آپ کو یہاں سے اٹھنا ہے. فکر کے ساتھ سنیے، دعا کیجیے کہ میں بھی ایک فکر کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں. حالات ہمارے سامنے ہیں. مفتی صاحب نے آپ کو اشارہ کیا کہ حالات کا رونا جو رویا جاتا ہے، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں بدلنا ہے، ہم کو پلان کرنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے. بزرگان محترم، ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 24 گھنٹے مسجد میں رہا کرتے تھے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تسبیح ہی پڑھا کرتے تھے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلاوت ہی کیا کرتے تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف روزہ ہی رکھا کرتے تھے، یا ان کے علاوہ بھی کچھ کام کیا کرتے تھے؟ تو عبادت اور دعوت، یہ دو کام، ان دو کاموں کے ساتھ تیسرا کام نبیوں کا عموماً یہ تھا کہ وہ قوم کے درمیان رہ کر قوم کی خدمت کیا کرتے. یہ اہم موضوع ہے آج کا کہ انسانیت کی بنیاد پر خدمت، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو. سب سے پہلے ہمارے اپنے دل کی دنیا کو کشادہ کر کے بیٹھنا پڑے گا. ہم تنگ دلی کے ساتھ بیٹھیں گے، 1.5 اینٹ کی مسجد میں لا کر بیٹھ جائیں گے، چھوٹا سا حلقہ بنا کر اسی تصور کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کو پہلے اپنا دل، اپنا ذہن بالکل کشادہ رکھ کر بات کو سننا ہے. ہم اخرجت للناس ہیں. تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائیں گا، چائے پلا ہو گیا، پانی ہوگا، پھر وہ لوگ چائے میں لگ جاتے تو ہمارا دماغ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. خیر، میں کیا بول رہا تھا وہی بھول گیا. ہاں، چائے کا اثر دیکھیے دماغ پہ کیسا پڑتا ہے. چائے پینے والے کے لیے تو اچھا ہے، مگر سامنے والے کے لیے مشکل ہے. بہرحال دل کو کشادہ کر کے ہمیں بیٹھنا ہے کہ ہم پورے لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں. کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ سب سے پہلے اللہ تعالی نے بتایا کہ اخرجت للناس، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. کھانے پہنچانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، دعوتیں کھانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، یہ کہنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، یہ کہنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو کہ میٹھا کھانا سنت ہے، یہ کہنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو کہ کدو کھانا سنت ہے. تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تمہاری صبح
لوگوں کی نفع میں گزرے، تمہاری شام لوگوں کی نفع کے لیے ہو۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے سرکار کی سیرت کو، سرکار کی 63 سالہ زندگی کو ہم نے اپنی پوری زندگی میں صرف پڑھا نہیں، عمل تو دور کی بات، پہلے پڑھتے ہم۔ چاہیے کہ ہر مسلمان کے گھر میں نبی کی سیرت کی ایک ایک کتاب ضرور موجود، جس میں سرکار کی زندگی کیسے گزری، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھا کرتے تھے، صرف روزہ رکھا کرتے تھے، کیا غار حرا میں اللہ کے رسول ہم جا کر صرف ذکر اور تسبیح کیا کرتے تھے؟ 40 سال کی زندگی سرکار کی گزری ہے، 40 سال نماز نہیں تھی، وہاں روزہ نہیں تھا، حج نہیں، قربانی نہیں، جہاد نہیں، تلاوت قرآن نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، 40 سال تک کچھ نہیں۔ کیا کیا سرکار نے 40 سال تک؟ کیا کیا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ سرکار صرف ذکر کرتے تھے غار حرا میں، بڑی خیانت ہوگی سیرت سے، بڑی خیانت کی بات ہوگی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ 40 سال تک میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک دعوت کا میدان بنایا، دعوت کے لیے راہ ہموار کی، اور دعوت کے لیے راہ ہموار کی خدمت کے ذریعے سے کہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے، غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، جھگڑوں کو چکانا، بیواؤں کی خبرگیری کرنا، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا، لوگوں کے ساتھ امن کو قائم رکھنے کی فکریں کرنا۔ پیغمبر بھرپور جوانی میں ہیں، مکے کے اندر ایک انجمن قائم کی گئی حلف الفضول کے نام سے، 3 فضل نامی اشخاص نے مل کر یہ انجمن قائم کی تھی۔ جیسے آج کے اس زمانے میں بھی کچھ نوجوان اٹھ کر ایک تنظیم قائم کرتے، ویسے ہی ایک تنظیم قائم کی تھی مکے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم جو کام کریں وہ دنیا کا کام ہے، میں تو نبی ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے جو کام اس ارادے سے انجمن قائم کیے کہ مکے میں کوئی ظالم باقی نہیں رہے گا، مظلوموں کی فریاد رسی کی جائے گی، غریبوں کی امداد کی جائے گی، اور مکے میں امن قائم کیا جائے گا، یاد رکھو اس تنظیم کے ساتھ، اس تنظیم کا میں بھی ایک رکن ہوں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری امداد کروں۔ یہ ہے سنت۔ 40 سال تک پیارے آقا نے کام کیا لوگوں کی خدمت کا۔ جھگڑا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھرپور جوانی میں ہے، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر قریش کر رہے ہیں، اور حجر اسود کو نیچے رکھا گیا ہے تعمیر کی غرض سے، اور مکے کے اندر ایک آواز چل پڑتی ہے کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر جہاں آج وہ ہے رکھنے کا کام کون کرے گا؟ ہر قبیلے کا سردار کہہ رہا تھا میں رکھوں گا۔ ہے کہ کوئی جو میرے آگے بڑھ کر اس حجر اسود کو سامنے اوپر رکھے اپنی جگہ پر؟ ہے کسی کی طاقت؟ جنگ کی کیفیت تھی۔ فیصلہ ہوا ایک دن کہ جو کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے صبح میں آئے گا وہ حجر اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اے ممکن ہے کہ اس رات میرے اور آپ کے پیارے آقا نے نیند نہ کی ہو، امت کے امن کے لیے مکے کو جنگ کی فضا سے دور کرنے کے لیے اور امن برقرار رکھنے کے لیے سرکار نے رات بھر جاگ کر اپنے پروردگار سے بھیک مانگی ہو کہ پروردگار میرے لیے کوئی ایسی تدبیر عطا کر دے کہ یہ امن کا ماحول باقی رہے اور جنگ نہ ہو۔ صبح سب سے پہلے جو شخصیت محرم میں آتی ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سرکار نے مکے والوں سے یہ نہیں کہا کہ وہ جاہل تھے، غنڈے تھے، بہت بڑے مجرم تھے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا مجھے معاف کیجیے میں تمہارے جھگڑوں میں نہیں آؤں گا۔ آج کل ہوتا ہے نا، لوگ اپنی شرافت بگاڑتے ہیں، نہیں بھائی ہم آپ کے جھگڑے میں نہیں آئیں گے، راستے کی بلا نہیں لیں گے، معاف کرو بھائی ہم کسی کے جھگڑے میں نہیں جاتے۔ اسی لیے ہم جو ہے مسجد سے گھر جاتے ہیں، گھر سے مسجد آتے ہیں، راستے میں تسبیح پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، بچہ گالی دیتا ہے، ہم بچے کو تربیت کا ایک جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آج ہماری ہمتیں پست ہو چکی ہیں۔ راستے میں گالی دی جا رہی ہے، 2 آدمی لڑائی کرتے ہیں، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، ظلم ہوتا رہتا ہے، شریف آدمی تہجد گزار ان کے سامنے سے خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ کیا نبی کی یہ سنت نہیں ہے؟
کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے۔ سرکار نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ ظالم کی مدد یہ کہ ظالم کو ظلم سے روکو، وہ اس کی مدد ہے، مظلوم کی مدد کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو رکھنے کے لیے کہا کہ ایک چادر لے آؤ، چادر لائی گئی، چادر لانے کے بعد کہا اس پر حجر اسود رکھو، رکھا گیا۔ سرکار نے فرمایا کون ہے وہ قبیلوں کے سردار؟ آؤ، سارے سردار جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہر ایک سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے۔ سب نے کونے کو پکڑا اور حجر اسود کو اٹھا کر اپنی ریکھ پر رکھا، اور نبی نے ہونے والی جنگ کو ختم کر کے امن کا ماحول پیدا کر کے سب میں محبتوں کو قائم کیا۔ یہ ہے نبی کی سنت۔ ہم نبی کی کون کون سی سنتوں پر عمل پیرا ہیں؟ نبی کی سنت، نبی کی کھانے پینے میں ہم نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہیں، ماشاءاللہ۔ کپڑے پہنیں گے نبی کی سنت یاد آئے گی۔ جس میں لذت ہے ہم ان سنتوں پر قائم ہیں، ان سنتوں پر قائم ہیں جس میں ہم کو تھوڑی سی لذت مل جاتی ہے، مزہ مل جاتا ہے۔ لیکن سرکار کی زندگی بھر کی وہ سنتیں، جن سنتوں کو سرکار نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ہاتھ پھیرنا، یہ سنت، اس سنت پر ہم میں سے کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ ہم تو یتیم کو دیکھتے ہیں تو حقیر ظاہر کرتے، یتیم ہے، یتیم ہے۔ تم اپنا تعارف کراؤ بڑھا چڑھا کر اور یتیم کے بارے میں کہو حقیر سمجھ کر۔ اللہ کے نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا بلا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے۔ یاد رکھیے جس طرح ڈاکٹر کا، عالم کا کوئی باپ نہیں، محمد اس کا باپ جس کی کوئی ماں نہیں، عائشہ اس کی ماں۔ بزرگوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کا تعلق اخلاق، معاملات اور معاشرت سے۔ ہمارے پیشوا مفتی صاحب نے بتایا نا کہ 5 چیزیں ہیں: عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت۔ ہم عقیدے اور عبادت میں بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ رمضان آیا تو پورے روزے رکھیں گے، سحری افطار برابر چلے گی، 5 وقت کی نماز بھی ماشاءاللہ پڑھ لیں گے، عبادت۔ لیکن اخلاق میں کہاں ہیں؟ کردار میں کہاں ہیں؟ ہم سخت دل ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ اخلاق کے اعتبار سے سنتوں کو اختیار کریں۔ سرکار نے کیا اخلاق اختیار کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا سنتیں ہیں؟ چند سنتوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آج ہم کو یہ دعویٰ لے کر اٹھنا ہے۔ ہم آج سے ان سنتوں پر بھی عمل کریں گے جن سنتوں پر عموماً عمل نہیں ہوتا۔ کیا ہے وہ؟ سب سے پہلی بات، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کیا ہے؟ ہم نماز ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، کرتا پاجامہ ٹوپی داڑھی سب کچھ ہے ماشاءاللہ، اور پڑوسی کو گالی دے رہے ہیں، پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں، پڑوسی کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ فرمایا سرکار نے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ، تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، پڑوسی کا اکرام، اس کا احسان، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا۔ اور فرمایا واللہ لا یؤمن، وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ ہمیں احتساب کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، کہیں میری شرارتوں کی وجہ سے میرا پڑوسی خائف تو نہیں، خوف میں تو مبتلا نہیں۔ اگر میرا پڑوسی میری شرارتوں کی وجہ سے ہمیشہ فکر میں رہتا ہو، الجھن کا شکار رہتا ہو، خوف چھایا ہوا ہوتا ہو، یاد رکھیے ہم اپنی جگہ مومن ہیں، نبی کی نگاہ میں مومن نہیں، نبی کی نگاہ میں مومن نہیں۔ ہمیں اس بات کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم میں سے کتنے پڑوسی ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ ہم بریانی کھاتے ہیں، مچھلی ہمارے پاس چلی جاتی ہے، پکائی جاتی ہے، اچھی اچھی مرغن غذائیں ہمارے پاس پکتی ہیں، مگر ہمارے اس گھر کی، ہمارے اس گھر کے پڑوس، غریب پڑوس کی
ناک تک, اس کے بیوی بچوں تک وہ مچھلی کی خوشبو جاتی ہے, مگر ایک مچھلی کا ٹکڑا کبھی نہیں جاتا اس کی. سرکار نے فرمایا لا تودی جیرانک بریح قدرک, تیرے گھر کی ہانڈی سے تو اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچا, تیرے گھر کی ہانڈی کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچا. سرکار نے فرمایا ایک کٹورا سالن اس میں ڈال دو, پانی ڈال دو, اس سالن کو اس غریب تک پہنچا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے بچے کے ہاتھ میں پھل دے کر گھر سے باہر مت بھیجو اگر تمہارے اندر یہ ہمت نہ ہو کہ پڑوسی کے بچے کو بھی پھل دے دیں. اگر تمہارا ظرف اتنا نہیں ہے, کم سے کم اتنا تو یاد رکھو کہ پڑوسی کے بچے کو کہیں تکلیف نہ ہو, اس کا دل چھلنی نہ ہو کہ جب تمہارا بیٹا تمہارے گھر سے سیب لے کر گھر کے باہر جائے گا وہ کھاتا رہے گا اور بڑو غریب پڑوسی کا بچہ اس سیب کو دیکھ کر تل ملاتا رہے گا, نبی کا دل ٹوٹے گا. یاد رکھیں نبی کا دل ٹوٹے گا. تم اپنے بچے کو پھل دے کر باہر مت بھیجو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسیوں سے متعلق یہ ہدایات, یہ سنت ہے سرکار کی. آپ نے کبھی کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا, ان کو سودا صرف لا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر دیا. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو ہمارے پڑوس کی کسی بوڑھی کے لیے کچھ ترکاری لا کر ہم اس کے ہی پیسے حصے ہم لا کر کبھی دیتے ہیں؟ بوڑھیوں کا اکرام, بوڑھوں کا اکرام آج ہمارے اندر سے نکل چکا. نبی کی سنت کیا ہے معلوم؟ نبی کی سنت یہ ہے کہ کوئی بوڑھا آدمی, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, اگر وہ 70 سال 60 سال کا بوڑھا یا بوڑھی اگر راستے سے تھیلا لے کر کوئی وزنی چیز لے کر جا رہا ہو یا جا رہی ہو تو نبی نے یہ سنت دی ہم کو, جیسے فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کا حکم دیا, اپنی عملی زندگی سے سرکار نے اپنی امت کو بتلایا کہ اس بوڑھے کے کاندھے کا بوجھ اٹھاؤ اور اپنے طاقتور کاندھے پر رکھ کر اس کے گھر تک پہنچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں, اور ایک بڑھیا ہے جو بڑبڑاتے جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ مشرکہ بڑھیا ہے, کافر ہے بڑھیا, لیکن سرکار نے اس کے کفر کو نہیں, اس کی انسان پن کو دیکھا اور سرکار اس کے قریب گئے اور بڑھیا سے کہا نانی جان یہ جو بوجھ تمہارے بوڑھے کمزور کاندھوں پر ہے میرے کاندھے پر رکھ دو, میں لے کر چلوں گا, کیوں اتنی تکلیف میں جا رہی ہو؟ بڑھیا نے سمجھا کہ کچھ مزدور قسم کا آدمی ہے, اس لیے اٹھا کر آپ کے کاندھے پر رکھ دیا اور چلتی بنی. سرکار اس کے پیچھے ایک مزدور کی طرح جا رہے ہیں. وقت کا نبی, نبیوں کا سردار, ایک بوڑھی اور مشرک بوڑھی عورت کے لیے اس کا بوجھ ایک مزدور بن کر لے کر جا سکتا ہے, تو کیا ہماری اندر یہ ہمت نہیں کہ نبی کی سنت پیدا کرے؟ اللہ کے نبی ساتھ چلتے ہیں, وہ بڑبڑاتی ہے, منزل پر پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ نتیجے رکھ دو یہاں پر, رکھ دیا سرکار نے. اور جب واپس لوٹنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو بڑھیا نے کہا نتیجے ٹھہرو, اتنی جلدی کیا ہے, تم اپنی محنت کا معاوضہ لے کر جاؤ. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, مجھے جس سے معاوضہ لینا ہے میں اس سے لے لوں گا, تم سے نہیں لوں گا. بوڑھی تیار نہیں تم کو لینا پڑے گا. نبی انکار کر رہے ہیں, بڑھیا اصرار کر رہی ہے. آخر میں بڑھیا نے کہا بھتیجے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم تو مجھ سے کچھ لینے کے لیے تیار نہیں, کم سے کم ایک نصیحت لے کر جاؤ. کہا نصیحت کیا ہے؟ کہا بڑھیا نے کہا میری نصیحت تم سے یہ ہے کہ بھتیجے تم یہ بات یاد رکھو, مکے میں ایک نوجوان پیدا ہوا ہے, ہمارے باپ دادا کا دین جو تھا جس پر میں اب تک چلتی آئی 70 سال کی مثال کی میری زندگی, لیکن ایک نوجوان نے ہمارے باپ دادا کے دین کو بگاڑنے کے لیے ایک نیا دین ہمارے سامنے پیش کیا. آج میں نے فیصلہ کیا میں اپنے باپ دادا کے دین کو بچانے کے لیے آبادی باہر کہیں چلی جاؤں. میں جا رہی تھی, تم سے ملاقات ہو گئی, تم نے مجھ پر احسان کیا, میں تم پر احسان کرتی ہوں. میری ایک بات یاد رکھو کہ کبھی اس نوجوان کے قریب نہ جانا جو ایک اللہ کی بات کہتا ہے اور ہمارے بتوں کی عبادت سے ہم کو روکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت ہو تو کہوں کہ میں کون ہوں؟ کہا کون ہو تم؟ کہا میں ہی وہ محمد ہوں جو ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کرتا ہوں. پھر نصیحت کی, بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. کہا وہ شخص جو دوسروں کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھا کر چلتا ہو وہ ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو جھوٹا نہ ہو اس کا دین کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ لاؤ بھتیجے تم مجھے وہ کلمہ پڑھا دو جس کلمے کو دیکھ کر تمہارے رب نے تم کو بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
बुजुर्गों और दोस्तों, नबी की सुन्नत है ये आज से अहद और तहिया के लिए कि जब कभी कोई बूढ़ा अपने कांधे पर कोई बोझ ले जा रहा होगा, मेरा कांधा तैयार रहेगा उस बोझ को उठाकर उसके घर तक पहुंचाने के लिए। आज अफसोस है, बेटा होटल पर सिगरेट की कश मारते हुए धुआं उड़ा रहा है और उसका बाप उसकी आंखों के सामने 50 किलो का चावल का थैला लेकर जा रहा है, उसको राह नहीं आता। कहां हैं हम? नबी की सुन्नत क्या है? अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों में से एक सुन्नत है बीमारों की इयादत करना। और बीमार का मतलब सिर्फ मुसलमान बीमार नहीं, रिश्तेदार बीमार नहीं, बल्कि आम इंसान जो कोई भी होगा बीमार होगा, आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी इयादत करें, उसके पास जाएं। अल्लाह ने हमारे हाथ में वो कलाम इलाही दिया है जिस कलाम में वो नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफा, वो किताब अल्लाह ने हमको दी है जिस किताब के पढ़ने में शिफा ही शिफा है, इलाज ही इलाज है। अल्लाह ने वो किताब हमको दी है, वो अमानत हमारे कांधे पर अल्लाह ने रखी है। काश अगर मुसलमान, हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान नबी की इस सुन्नत पर आमदा हो जाते और नबी की इस सुन्नत को जिंदा कर लेते कि वो अपने पड़ोस में जो गैर मुस्लिम है उसकी इयादत भी कर लेते, तो हजारों लाखों हिंदू हमारी इयादत से मुसलमान हो जाते, हमारी इयादत से मुसलमान। प्यारे पैगंबर ने गैर मुस्लिमों की इयादत की है। एक यहूदी बच्चा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करता था, प्यारे पैगंबर की खिदमत किया करता था। प्यारे छोटे बच्चे नबी को बड़े प्यारे होते थे। एक सुन्नत यहाँ चलते चलते बीच में यह भी देख लीजिए कि छोटे बच्चों से मोहब्बत नबी की सुन्नत है। हम छोटे बच्चों को मस्जिद में देखते हैं, बच्चे आवाज करते हैं तो बड़े छोटे बच्चों की छोटी आवाज को रोकने के लिए बड़े उससे बड़ा जुर्म करते हैं, बड़ी आवाज करके लोगों की नमाज खराब करते। बच्चों को प्यार से कहो, बच्चे को मस्जिद में मारोगे तो वो मस्जिद से भागेगा, फिर कभी मस्जिद में नहीं आएगा। यहां मारने वाले जालिम रहते हैं। अरे ऐसा रवैया इख्तियार करो प्यार और मोहब्बत से बच्चों को। अल्लाह के नबी की क्या शफकत थी, छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को देखते, ऊंट पर सवार होते, ऊंट पर अपने सामने बिठा लेते, घोड़े पर सवार होते, घोड़े पर अपने सामने बिठा लेते, मासूम बच्चों को। उनसे कोई सरकार का खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन वो बच्चे थे, सरकार बच्चों को, गैर मुस्लिम बच्चे भी सरकार की खिदमत में आते थे। यहूदी बच्चा अल्लाह के नबी की खिदमत में आता, खिदमत करता चला जाता। एक मरतबा सरकार को इल्म हुआ कि वो बीमार हो चुका है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर उसके घर तशरीफ ले गए, यहूदी बच्चे के घर सरकार तशरीफ ले गए और उसका बाप, यहूदी बाप, उसके सराहने खड़े होकर तौरात पढ़ रहा था, इस उम्मीद से कि ये जो बीमार बच्चा है, सीरियस है, वो इस दुनिया से रुखसत होगा, उसकी रूह आसानी से रूह कब्ज हो जाए, इस इरादे से वो तौरात पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी उसके सामने गए और प्यारे पैगंबर ने उस बच्चे से कहा, बेटे कलीमा पढ़ लो। बच्चे ने अपने बाप, यहूदी बाप की तरफ रुख करके इशारे में पूछा, अब्बा जान अगर इजाजत हो तो मैं इनका वो कलीमा पढ़ लूं जो कलीमा वो पढ़ाते हैं। बाप ने कहा, अजीब अबुल कासिम की बात को तस्लीम कर लो, मान लो। बच्चे ने, बाप ने जैसे इजाजत दी, अल्लाह के रसूल ने उसको कलीमा पढ़ाया जो उस बच्चे की इजाजत के लिए गए थे। इजाजत भी हुई, उसके जिस्म की इजाजत हुई। फिर ये हुआ कि सरकार ने उसको कलीमा पढ़ाया। जैसे ही कलीमा पढ़ाया, उस बच्चे ने कलीमा पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस कलीमा पढ़ना था, उसकी रूह बंद हो गई। वो बच्चा अल्लाह से जा मिला। जो बच्चा नबी की आमद के आने न आने की वजह से हो सकता है कि जहन्नम की तरफ जा रहा हो, अल्लाह की नबी की इजाजत ने उसको जन्नत की तरफ पहुंचा दिया। नबी ने अपने दोनों हाथ उठाए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को दोज़ख की आग से बचा दिया। बुजुर्गों, इंसानियत की बुनियाद पर नबी की इस सुन्नत को जिंदा कीजिए कि जहां कहीं भी हमारे पड़ोस में, हमारे पहचानत के लोगों में, दोस्ताने में, जहां कहीं भी हिंदू हो या मुसलमान, पड़ोसी हो या गैर पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या रिश्तेदार ना हो, मुसलमान आम हो, जिससे जो कोई भी हो, हम उसकी इयादत के लिए पहुंच जाएं। ये इयादत अल्लाह का कुर्ब देती है। और ये बात याद रखिए, जिस तरीके से अल्लाह की नजदीकी मिलती है सजदे में, कि अल्लाह ने फरमाया वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। जितना सजदा तुम अल्लाह का करोगे, उतना तुम्हारा रब
तुमसे करीब होगा। याद रखिए, अल्लाह से करीब होने का एक जरिया तो सजदा है और दूसरा जरिया ये है, अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अना इंदा मुनकसरतिल कुलूब, मैं टूटे दिलों के पास तुमको मिलता हूं, मैं टूटे दिलों के पास मिलता हूं। बीमार के पास जाओ, उसका दिल टूट चुका है, उसको तसल्ली दो। जब तुम बीमार के पास जाओगे जिसका दिल टूट चुका है, तो तुमको तुम्हारा रब वहां मिलेगा। तुम प्यासे के पास जाओ, उसकी प्यास को बुझाओ, उसका दिल टूट चुका था, तुमने उसको तसल्ली दी, उसकी प्यास तुमने बुझाई है, तुम्हारा रब तुमको 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 वहां मिलेगा। एक नंगे को कपड़ा पहनाओ, जब तुम उस नंगे को कपड़ा पहनाओगे, उसका गम उसकी खुशी में तब्दील होगा, तुम्हारा रब तुमको वहां मिलेगा। एक भूखे को खाना खिलाओ जो भूख से तड़प रहा था, जब तुम उसको खाना खिलाओगे तुम्हारा रब तुमको वहां पर मिलेगा। अल्लाह तो टूटे दिलों के पास होते हैं। जिसका दिल टूट चुका है, जाओ हमारे अपने इस शहर के अंदर, इस बस्ती के अंदर कितने लोग होंगे जिनके दिल टूट चुके होंगे। कभी हमने उसके पास जाकर कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा हाल क्या है। हम मस्त हैं शादियों में, हम मस्त हैं वलीमों में, हम मस्त हैं सेमिनारों में, हम मस्त हैं जलसों में, हम मस्त हैं सफरों में, हम मस्त हैं म्यूजिक में, हम मस्त हैं मोबाइल में, हम मस्त हैं इंटरनेट में, हम मस्त हैं गूगल के सर्च में, हम मस्त हैं यूट्यूब के देखने में, हम मस्त हैं ईमेल में, हम मस्त हैं लोगों कैरम बोर्ड खेलने में। हमने देखा आपके शहर के अंदर नौजवान बड़ी मस्ती से कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, मस्जिद के आगोश में, मस्जिद के कोने में, मस्जिद के करीब में। अल्लाह अकबर। ये छोड़ो, ये कुछ काम आने वाला नहीं है। काम आने वाली चीज वो है जो दूसरों के काम आएगा, उसकी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बनाएंगे कि कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के यहां मिलेगा, खुश खुर्रम होगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ढेर सारे अजर व सवाब को लेकर अल्लाह तबारक व तआला के इस एहसान को याद करेगा। बुजुर्गों, नबी की सुन्नतें क्या हैं? नबी की सुन्नतें क्या हैं? बेरोजगार को रोजगार लगाओ, ये भी नबी की सुन्नत है। फजर की नमाज पढ़ने, फजर से पहले 2 रकात सुन्नत, जैसे वो सुन्नत है, ये भी सुन्नत है कि कोई बेरोजगार अगर आपको मिलेगा, उस बेरोजगार को रोजगार लगा कर दे दो। आप बिल्डिंग में खड़े हुए हैं, 4 मंजिला बिल्डिंग में, 2 मंजिला बिल्डिंग में, 10 विला माले में खड़े हुए हैं। एक मौज की बंदी है, वो बेचता हुआ चला जा रहा है, उसकी बंदी की पहिए टेढ़े हो चुके हैं, टूटने के करीब है, वो बेचारा बड़ी मजबूरी के साथ उसको लेकर जा रहा है। क्यों नहीं होता? और उसके सुबह में मौज के जो चीजें हैं, सड़े हुए मौज, थोड़े से मौज हैं। आपके दिल में ये दाइया पैदा हो कि मैं इस शख्स की बंदी जो है उसको नई बंदी दिलाऊंगा, इसके जो मौज के लिए 2000-3000 है वो दरकार है, मैं उसको दे दूंगा, इसका रोजगार हो जाएगा, तो मेरा रब मुझसे खुश हो जाएगा। नबी ने ये काम किया है, बेरोजगार को रोजगार लगाया है। अल्लाह के नबी सिर्फ तस्बीह ही निकलते थे, अल्लाह के नबी सिर्फ सुन्नतें, वाजिबात में नफील और तहज्जुद और अज़ाबी इसी में नहीं रहा करते थे। ये तो नबी का मशगला था। अल्लाह के नबी अल्लाह की इबादत बकसरत किया करते थे, रातों रात खड़े हो जाते थे अल्लाह की तस्बीह में। लेकिन आपका दिन दावत हक में भी गुजरता था, दावत दीन में भी गुजरता था, मखलूक खुदा की खिदमत में भी गुजरता था। लोगों को देखा करते थे, आपकी खिदमत में लोग आते थे, अपनी मुश्किलात बयान करते थे, अपने मसाइल आपके सामने बयान करते थे, नबी उन मसाइल को हल किया करते थे। क्या किया था नबी ने? एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल मजबूर हूं, बेबस हूं, कुछ तो मदद कर दीजिए। यकीन लेकर आते थे सहाबी आए, सरकार ने पूछा, सरकार चाहते तो फौरन उसको 1 दिरहम 2 दिरहम दे देते, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को भिखारी नहीं बनाया, मेहनत से कमाने के काबिल बनाया। उसकी तरबियत सरकार ने दी। देखिए क्या करते हैं अल्लाह के रसूल, कैसा अजीब मामला है सरकार का। अल्लाह के नबी ने पूछा, तुम्हारे घर में कुछ है? कहा है अल्लाह के रसूल। कितनी चीजें हैं? कहा 2। क्या चीजें हैं? अल्लाह के रसूल, एक प्याला है और एक कुछ ऐसी चीज है छोटी मोटी जैसे घर की बर्तन। कहा जाओ लेकर आओ। वो लेकर आए, एक प्याला और कोई चीज बर्तन वगैरह। अल्लाह के नबी ने उन 2 चीजों को लिया। मजमे में सरकार ने दोनों चीजों को अपने हाथों से उठा कर कहा, ये 2 चीजें तुम में से कौन लेगा? ये इनके 2 चीजें हैं, कौन खरीदेगा? एक सहाबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल मैं खरीदूंगा। सरकार ने पूछा कितने में? कहा 1 दिरहम।
सरकार ने बोली लगाई, कहा इसको इससे ज्यादा कौन खरीदेगा, ज्यादा में कौन खरीदेगा। एक साहबी उठे और कहा अल्लाह के रसूल 2 दिरहम में मैं खरीदूंगा, 2 दिरहम में। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ 2 दिरहम। सरकार ने वो 2 दिरहम ले लिए, वो 2 चीजें उसके हवाले की। अल्लाह के रसूल ने वो जो साहबी ले आए थे अपने घर से 2 बर्तन 2 चीजें, कहा 1 दिरहम से घर में सौदा देकर आओ, 1 दिरहम से कुल्हाड़ी ले आओ। वो गए सरकार के हुक्म के मुताबिक, घर में तरकारी दे दी, सौदा सरफ दे दिया और एक दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद कर नबी की खिदमत में आए। अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़ी में दस्ता लगाया, लकड़ी लगाई, कहा जाओ जंगल में लकड़ियां बेचना, लकड़ियां जंगल में लकड़ियां काटना, बाजार में बेचना और मेरे करीब चंद दिन तक ना आना, जाओ। वो गए, जंगल में लकड़ियां काटी, बाजार में बेचा, बेचते रहे, खरीदते रहे, बेचते रहे, काटते रहे, बेचते रहे। 10-15 दिन के बाद नबी की खिदमत में आए, उनके हाथों में अशरफियां उछल रहे थे। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हाल है? कहा अल्लाह के रसूल क्या खुशखबरी सुनाओ मैं, आपके हुक्म के मुताबिक मैं गया और मैंने जाकर जंगल में लकड़ियां काटी और मैंने बाजार में बेचा, मेरी जरूरत जितनी थी रोजाना की पूरी होती रही, अब 10-15 दिन में इतने पैसे मेरे पास बच भी गए। अल्लाह के रसूल ने कहा ये अच्छा या वो अच्छा, तुम मेरे पास मांगने के लिए जो आए थे वो अच्छा या मेहनत मजदूरी करके कमाना अच्छा। अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से एक गरीब आदमी की कुल्हाड़ी में दस्ता लगाकर उम्मत के लोगों को इस बात का सबक दिया है कि तुम्हें भी इस सुन्नत पर अमल करना है। हम कौन सी सुन्नतों पर हैं? माशाअल्लाह, दावत कबूल करना सुन्नत है, दावत कबूल करना सुन्नत है। अगर ये सुन्नत अमल नहीं करेंगे तो फितना हो जाएगा, खामिला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मीठा खाना सुन्नत है, मीठा खा रही है। दावतों में तो और ज्यादा है, इसलिए कि ब्रेक डालने वाली औरत शुगर वाले को नहीं रहती तो और खींच रहे हैं। शुगर मीठा खाना सुन्नत है, मीठा। एक साहब तो दावत में बहुत खा लिए, इतना खा लिए कि यहां तक आ गया, कोई गुंजाइश नहीं। मतलब मेजबान भी बहुत ज्यादा वो करते हैं, डालते रहते हैं, लीजिए लीजिए। वो साहब कहने लगे मैं बहुत खा चुका, मेरी गुंजाइश नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मीठा खाना सुन्नत है, लीजिए। उन्होंने कहा जान बचाना फर्ज है। इतना खा चुकी जब जान बचाना फर्ज है, अब सुन्नत की लगे हुए, इतना खा रहे हैं हम लोग, खाने में लगे हुए हैं, हर जगह खाना खाना, होटल चल रहे हैं, जबरदस्त चल रहे हैं खाना। बुजुर्ग और दोस्तों, नबी की सुन्नतों को, वो सुन्नतें जो आज हमारी जिंदगी के अंदर नहीं, उन सुन्नतों को हमें अब लाना है। नबी की सुन्नतों में सुन्नत है हक वाले को हक दिलाना, हक वाले को हक दिलाना। मसलन हमारे महलों में होता है ना, आपके पास शायद दादा उदा नहीं रहेंगे, हमारे पास हैदराबाद में बहुत दादा लोग हैं। दादा लोग समझते हैं ना, वो दादा नहीं, पोतरे के दादा, महल्ले के दादा होते। एक घर का होता है पोतरे का दादा और एक होता है महल्ले का दादा, जो किसी प्लाट पे कब्जा कर लेता हो वो खा जाता, किसी से 10,000 ले लेता वो खा जाता, दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में, दाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में, उसका पेट कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता उसका पेट। ऐसे भी नालायक किस्म के लोग रहते हैं। ये दस्तूर पहले से चला आ रहा है। ऐसे वक्त में अगर हमारे पास कोई आकर कहता है साहब फलां आदमी दादा पहलवान मेरे 50,000 रुपये दे रहे हैं, ऐसा क्या लोग हैं, क्या जमाना आ गया, पूरा जमाने कुछ मारते रहे। अपने आप को भी तो मारना है, अपने आप को तो बदलना है। हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दुआ करते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी हालत को, परेशानी को दूर करे भी। उस वक्त में ये दुआ करना सुन्नत नहीं है, दवा करना सुन्नत है। क्या सुन्नत है मालूम? अल्लाह के नबी ने क्या किया, क्या सुन्नत है? सुन्नत यह है कि जो शख्स हमारे पास किसी की शिकायत लेकर आए कि फुला ने मेरा माल दबाया है, आप अपने भाई की मदद के लिए उठ जाइए, अल्लाह आपकी मदद के लिए खड़ा होगा, अल्लाह आपकी मदद के लिए आएगा। नबी का हुक्म है, नबी का फरमान है, मन काना फी हाजती अखी कान अल्लाह फी हाजती। जो कोई अपने भाई की मदद में होता है, अल्लाह उसकी मदद में होता है, अल्लाह उसकी मदद। आप उस जालिम के लिए, किसान को से हक दिलाने के लिए आप जितना कर सकते हो करें, यह नबी की सुन्नत है। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स आया, परसी आदमी था कबीले का, मक्के में अपना ऊंट बेचने के लिए आया, बाजार में गया, उसके ऊंट को अबू जहल ने खरीदा। तो अबू जहल भी वही था, पोतरे का दादा नहीं, वो मक्के का दादा था। और समझ में आ रही? वो दादा जो था
اونٹ خرید لیا, قیمت دیے بغیر گھر میں جا کے بیٹھ گیا, رفو چکر ہو گیا. وہ بیچارہ قرضی آدمی, مجبور قسم کا غریب آدمی, اس نے سوچا کہ میں جاؤں گا حرم کے پاس, کچھ رؤسا ہوں گے, بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں عموماً, میں ان سے جا کے شکایت کروں گا, ہو سکتا ہے کہ وہ سب مل کر ابو جہل سے میری اونٹ کی قیمت دلا دے. وہ آیا مکے کے پاس, حرم کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی دیوار پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. 4-5 وہاں کے رؤسا قسم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بیچارہ ان کے پاس پہلے گیا, اس کو ان سے امید تھی, نبی کا تعارف اس کو نہیں تھا. وہ جب 4-5 آدمی تھے, ان سے کہا کہ ابو جہل نے میرا اونٹ خریدا ہے اور قیمت نہیں دی, آپ لوگ تھوڑا چل کر میری قیمت دلا دیں, تو میں غریب آدمی ہوں, دلا دیں, احسان ہوگا. ان کو شرارت سوجی, اچھا, بہت اچھا موقع ہے چچا کو بھتیجے میں لڑانے کا. انہوں نے کہا کہ وہ جو کعبۃ اللہ کی دیوار سے لگ کر بیٹھا ہوا ہے, پیٹ لگا کر بیٹھا ہوا ہے, ان کے پاس جاؤ, بڑا اچھا آدمی ہے, وہ تم کو قیمت دلا دے گا. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قیمت دلانے کے لیے بولا, ان کا مقصد چچا بھتیجے کو لڑانا تھا. وہ بیچارہ نبی کی خدمت میں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا فلاں نے میرا اونٹ دیا, ابو جہل نے قیمت نہیں دے رہا ہے. ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا I'm sorry, ہم لوگ ایسے ہی بولتے ہیں نا, I'm sorry, معاف کر دیجیے میرا کو بھائی, ہم سے نہیں ہوتا. بڑے بڑے بہادر بھی بزدل بن جاتے. ہماری یہ حالت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیے, جیسے ہی اس نے کہا ابو جہل نے میرا اونٹ خریدا ہے, قیمت نہیں دی, اللہ کے رسول بے چین ہو کر کھڑے ہو گئے, اس کا ہاتھ پکڑا, چلو میرے سے, میں دلاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے. ابو جہل کے دروازے, گھر کے دروازہ کو کھٹکھٹایا. ابو جہل اندر سے باہر آیا, دیکھا چچا کھڑے ہوئے ہیں, ساتھ میں وہ شخص کھڑا ہوا ہے جس کی اونٹ خریدا ہے, قیمت نہیں دی ہے. اللہ کے رسول نے ایک ہی جملہ فرمایا, چچا جان اس غریب کی اونٹ کی قیمت دے دیجئے. اتنا کہنا تھا, دم دبا کر اندر گیا, قیمت لے کر آ کر اس کے سامنے رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے واپس حرم کی طرف تشریف لائے. وہ جو 4-5 آدمی تھے جنہوں نے چنگاری لگائی تھی, انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی؟ وہ بیچارہ کہنے لگا, ارے اس ابو جہل نے قیمت دے مجھے لوٹا دی. تو انہوں نے کہا کہ ابو جہل کو کیا ہو گیا بھائی؟ تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل آیا. ابو جہل سے کہا کہ کیا ہے بھائی قصہ, تم اپنے بھتیجے کے سامنے ہار گئے کیا؟ ابو جہل نے کیا جواب دیا سنیے. ابو جہل نے کہا تمہاری ماں مرے, تمہاری ماں مرے, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت بھتیجا محمد میرے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا, اس کے ساتھ یہ آدمی بھی تھا, اس کے پیچھے ایک اونٹ, بڑا اونٹ, بھاری بھرکم, منہ کھولے کھڑا ہوا تھا. اگر میں قیمت نہ دیتا تو تمہارے سامنے نہیں, اونٹ کے پیٹ میں ہوتا. اللہ, یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. 2 چیزیں معلوم ہوئی, ایک تو یہ کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ حق والے کو حق ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے قدم آگے بڑھانا چاہیے. یہ سنتیں ہیں نبی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سنتیں ہیں؟ چھوٹے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا. ہم مالدار ہو جاتے ہیں, غریب آدمی آتا ہے تو ہم اس سے ہٹتے ہیں دور دور, اور اس کی حوصلہ پستی کیا کر رہے ہیں, ہاں اچھا اچھا ہاں کرو, ایسا حوصلہ پست کرتے ہیں. غریب حقیر سمجھتے ہیں. جو مالدار کسی غریب کو حقیر سمجھے گا, یاد رکھیے اے ممکن ہے کہ اللہ وہ دولت کھینچ کر اس کو دے دے اور تم کو اس جگہ پر کھڑا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, مزدور قسم کے ایک آدمی, صحابی آئے, بار بار سرکار سے ملا کرتے تھے. کیا سنتیں ہیں دیکھیے نبی کی. اللہ اکبر, اللہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے مصافحہ کیا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, مصافحہ کیا. اللہ کے نبی نے مصافحے کے بعد محسوس کیا کہ وہ جو صحابی آئے ہیں ان کے ہاتھوں میں گتے آ چکے ہیں, سخت ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ چند دن پہلے تک تو تمہارے ہاتھ نرم تھے, ملائم تھے, اور اب تمہارے ہاتھوں میں گتے کیوں آ گئے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صرف مالداروں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے, غریبوں سے بھی مصافحہ کرتے تھے. یہ سنیے, ہم لوگ مالداروں سے یوں کرتے ہیں, آئیے ماشاءاللہ ہے, اور غریب لوگ ہاں کیا ہے, خیریت, ہاں چلو چلو, ہاتھ بھی نہیں ہوتے. اتنا ہاتھ, بعض لوگ اتنا ہاتھ دیتے ہیں مصافحے کا, انگلیاں ہے یہ مصافحہ کے, انگلیوں سے انگلیاں ملا, کون سا مصافحہ ہے؟ غریب ہو کہ امیر محبت سے ملے,
नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आपका सलाम गरीब के लिए भी वैसे ही होता था, मालदार के लिए भी वैसा होता था। आपने कभी किसी गरीब से ऐसा मुसाफा नहीं किया कि आपका रुख किसी और तरफ हो और आप मुसाफा इससे कर रहे हो। जिससे भी मिलते थे उसकी तरफ पूरी तरह माइल होकर मिलते थे और गरीब की हौसला अफजाई करते थे। वो सहाबी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा, क्यों? चंद दिन पहले तुम्हारे हाथ बहुत नरम थे, अब हाथों में गट्टे कैसे आ गए? तो सहाबी ने अपनी विपता सुनाई। अल्लाह के रसूल, गुर्बत ने मजबूर किया। बुजुर्गों, बहुत से लोग गुर्बत में ऐसे होते हैं हमको उसका एहसास नहीं होता। हम अपनी बिल्डिंग से नहीं उतरते, हम किसी सलम बस्ती में नहीं जाते, हम किसी सलम बस्ती में नहीं जाते। हम कभी गए हैं उन गरीब बस्तियों में, झोंपड़ियों में, जो 6-6 फीट की 6x6 7x7 के कमरे में 7-7 8-8 आदमी जो जिंदगी आपके इस शहर के अंदर बुलडारा में सलम बस्ती में गुजारते, कभी उनका घर हमने देखे? उनकी हालत कभी हमने पूछी है? कभी हमने उनसे मुसाफा किया है? हम तो छी करके निकल जाते हैं। नबी की ये सुन्नत नहीं है। अल्लाह के नबी गरीबों से भी बराबर मिला करते थे, मिस्कीनों के साथ। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमीतनी मिस्कीना व अहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मुझे मिस्कीनों के साथ जिंदा रखिए, मिस्कीनों के साथ मौत दीजिए, मिस्कीनों के साथ मुझे क़यामत के दिन उठाइए। हम मिस्कीनों को, गरीब को दूर समझते, उनसे करीब ही होते। नबी की सुन्नतों में से गरीबों के साथ बैठा जाए, मफलूकुल हाल लोगों के साथ बैठा जाए, टूटे दिलों के करीब बैठा जाए, अपनी गुर्बत, उनकी गुर्बत को देखकर अल्लाह की वो नेमतें जो अल्लाह ने तुमको दी हैं, उन नेमतों पर शुक्र का एहसास पैदा होगा। उन्होंने मुसाफा किया। सरकार ने पूछा कि क्या बात है, क्या जवाब दिया उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, गुर्बत की वजह से मुझे जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ी, रोजाना जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता हूं पैगंबर। लकड़ियां काटते 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 मेरे हाथों में गट्टे आ गए। उसके बाद का अमल देखिए, कभी इस पर अमल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे है, मैंने कई लोगों के हाथ चूमे हैं। सरकार ने उस मजदूर सहाबी, गरीब सहाबी के उन गट्टों से भरे हाथों को लेकर अपने लबे मुबारक पर लगाकर चूम लिया। ये सुन्नतें हैं बुजुर्गों। इन सुन्नतों से ईमान पैदा होता है, इन सुन्नतों से समाज बनता है, इन सुन्नतों से माशरा तश्कील पाता है, इन सुन्नतों से तहजीब और कल्चर पैदा होती है। इन सुन्नतों के जरिए से खानदानी सिस्टम कायम रहता है। आज हमारे दिलों के अंदर मोहब्बतें नहीं है, मोहब्बतों को कायम कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बतों के साथ रहते, माफ कर देना, दरगुजर करना। आज हमारे अंदर ये सुन्नत है। अच्छे दीनदार कहलाने वाले गाली गलौज भड़के हुए जाते, भड़क रहे हैं। ऐसे मालूम हो रहा है कि दरिंदा कोई शहर के अंदर आ गया है, तशरीफ लाया है कोई दरिंदा। हजरत शेर साहब तशरीफ लाए, दरिंदों की तरह बन जाते हैं। जब हम गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं, अल्लाह के नबी ने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। अल्लाह के नबी सब्र से काम लेते थे, तहम्मुल से काम लेते थे, बर्दाश्त किया करते थे, माफ कर दिया करते। वो औरत, जिस औरत का मामूल था कि पैगंबर के रास्ते, उसके घर से गुजरने पर वो कचरा आपके जिस्म में अत्थर पर डाला करती थी, अल्लाह के रसूल उसकी तरफ न कभी घूर कर देखते थे, ना उसको गाली देते थे, ना कोई बुरा भला करते थे, ना लानत बरामद करते थे, ना बद्दुआ करते थे। बस सीधी सादे अंदाज में आगे गुजर जाते थे। जब देखो वक्त आया कि जब वो बुढ़िया बीमार हो गई, उसने कचरा डालना बंद किया, नबी बेचैन हो गए। कचरा डालने पर नहीं, कचरा न डालने पर बेचैन है। और अल्लाह के नबी ने पड़ोसियों से पूछा कि उस औरत का क्या हाल है जो रोजाना कचरा फेंका करती थी। पड़ोसियों ने कहा कि उस बीमार है बेचारी। अल्लाह के नबी उसके घर तशरीफ दे गए, उसकी इयादत की, उसकी खिदमत की। ये नबी की सुन्नत। दुश्मनों के साथ उसने सुलूक करना। अल्लाह ताला ने नबी से फरमाया, इदफा बिल्लती हिया अहसन फइदल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। पैगंबर, आप बुराई का बदला भलाई से दीजिए। अगर आप बुराई का बदला भलाई से देने का सिलसिला रखते चले जाएंगे, याद रखिए जो आपका कड़ा दुश्मन है वो आपका जिगरी दोस्त बन जाएगा। जितने भी बुल्डाना की जमीन में कोई आपके दुश्मन है, मिठाई का डब्बा पेश कीजिए,
दावत में बुलाइए, चाय पिलाइए, ऐसे वक्त में चाय मत पिलाइए जिस वक्त उसके खाने का होता है। हम तो ऐसे वक्त में चाय पिलाते हैं जब बेचारा बिल्कुल भूख में होता है। रात में 9 बजे हमारे घर में एक आदमी आया और फिर उसको जो है हम कह रहे हैं चाय पीजिए साहब, चाय पीजिए। हम उसको चाय पिलाकर ये करते हैं कि तू चाय पीकर हमने तेरे साथ ये किया है कि तू यहां भी खाना नहीं खाना, अपने घर जाकर भी नहीं खाना। होता है ना, हम मेहमान नवाजी, हमारी मेहमान नवाजी हमारे नबियों का। बहरहाल इंशाल्लाह आइंदा आएंगे तो थोड़ा बयान करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुनासिब नहीं है। बहरहाल मैं 10 मिनट में ये बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ, 10 मिनट में ये बात करना है कि अब हमको बहरहाल लंबी तकरीर नहीं करना है। अब बात हम आ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म के काम, इन किस्म की सुन्नतों को जिंदा करने के लिए हमने सफा बैतुल माल कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल माल हैदराबाद में कायम किया। दवाखानों में दौरे करना, बीमारों की इजाजत करना, मेडिकल कैंप कायम करना, ये काम शुरू किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी शाखें कायम हुई। आज बुल्डाना की सरजमीन पर कायम हो रही है। बुजुर्ग और दोस्तों, एक काम हमको करना है, वो ये कि हम ये मुझे पहले आप लोग ये बताइए, थोड़ा सा मेरी हिम्मत हो जाएगी। अपने मेहमान के मेहमान नवाजी ये है कि मेहमान का इकराम ये किया जाए, इकराम में उसकी हौसला अफजाई की जाए। ये काम जो आपको बताया गया, जो बातें मैंने आपको बताई, ये करना है या नहीं? आप करना है, माशाल्लाह करना है। आप लोग तैयार हैं सर? इंशाल्लाह। तो सफा बैतुल माल आपके बुल्डाना की सरजमीन में कायम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना मुदस्सिर साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं, मौलाना रहमत साहब, मौलाना अशफाक साहब वगैरह, मुफ्ती अशफाक साहब वगैरह और दीगर उलमा भी यहाँ मौजूद हैं। इन तमाम की रहनुमाई रहेगी, मशवरे रहेंगे और ये काम इंशाल्लाह सर्वे करके एक एक बस्ती के अंदर के हालात को निकालेंगे, सर्वे करेंगे, कौन कौन बेवाएं हैं, कौन गरीब हैं, कौन मुस्तहिक हैं। फिर उसके बाद हम इनमें इमदाद करने का एक निज़ाम इंशाल्लाह बनाएंगे। हैदराबाद का जो निज़ाम है, शाख बनाने के बाद वहाँ के निज़ाम के मुताबिक हमको यहाँ काम करते हैं। यहाँ का पैसा वहाँ नहीं जाता, वहाँ का पैसा यहाँ नहीं आता। ये एक बात ध्यान में रख लीजिए आप लोग ये बोलेंगे अरे मौलाना इतने बड़े बातें कर रहे, इतने काम कर रहे हैं, हैदराबाद से पोटली 1 लाख की भेजते होंगे हर महीना, 1 रुपया भी नहीं भेजते। हम जज्बा लेकर देते हैं, पैसा नहीं देते। और जज्बा पैसे से करोड़ों दर्जा कीमत की चीज होती है। आपके अंदर जज्बा पैदा हो गया, आप हजारों रुपए देने के तैयार होंगे। पैसे से कुछ नहीं होता, जज्बे से सब कुछ होता है। आपके अंदर जज्बा पैदा हुआ, आप काम करेंगे इंशाअल्लाह। और काम करने के लिए एक तरीका हमारा यह है कि हम बेजरूरत सामान से जरूरतमंद की इमदाद करते हैं इंशाअल्लाह। जब कभी यहाँ स्क्रैप का निजाम कायम होगा, आपके घर शुरू होगा ना, आइंदा हफ्ते से एक गाड़ी रखेंगे, गाड़ी महलों में आएंगी। आप लोग इनके भी नंबरात नोट कर लीजिए। आपके घर में जो भी सामान है बेकार, सीढ़ी के नीचे, छज्जे के ऊपर, छत के ऊपर, साइकिल बच्चे की, 5 साल का बच्चा जो साइकिल चलाया, अब उन्हें अमेरिका में ड्यूटी कर रहा है, उसकी साइकिल वही है। हमारी दादी जान जो शादी करी थी वलीमे की, और उनकी शादी की साड़ी 70 साल के उन्होंने, अभी मरे नहीं, उनकी साड़ी जिंदा है, उनके जाने के बाद भी जिंदा चली। कितने कपड़े रखे हुए हमारे घरों में, बेकार सामान, रद्दी अखबारात की, फ्रिज खराब हो गया, एयर कूलर खराब हो गया, पुनः खराब हो गया। ये सारी चीजें हम उसूल करते हैं इंशाल्लाह, यहाँ से वसूल करेंगे, ये बेचकर इससे इंशाल्लाह बैतुल माल चलाएंगे, करेंगे ना इंशाल्लाह। अब रही बात ये कि देखिए, और एक काम आपको करना, ये तो करेंगे। आप लोग ये बताइए, इस गांव में गरीब है नहीं है? तो अल्लाह ने जो माल दिया, जो आपके पास करोड़ों रुपए, लाखों रुपए है, वो किसके हैं? हीरा गोल्ड में डालने के वास्ते 50 करोड़ रुपए की बुल्डाना की सरजमीन का पैसा नोहेरा की जेब में चलेगा। अगर गरीबों में खर्च नहीं करेंगे तो ऐसे ही जाएगा। बात समझ में आ रही? गरीबों पर खर्च करो। 1-1 हजार रुपए इसमें से कौन है जो देंगे? नामा लिखो भाई इंशाल्लाह। हर महीना 1000 रुपए बेवाओं को वजीफा देने के लिए कौन कौन देंगे? 1000 से जो ज्यादा देना चाहिए 1000 नाम लिखाएं। उसके बाद कम आएंगे, हम कम की कैटेगरी में आएंगे इंशाल्लाह। दिखाओ भाई, जो पहले दिखाएंगे कौन है, देखेंगे बुल्डाना की सरजमीन का कौन है, वो नौजवान। पहले चलो 10,000 रुपए लिखाओ, हर महीना देना है। आप नहीं दिखाइए कोई 10,000 या 5,000 हर महीना देना, या 1,000, वो पूरे अभी दिखाइए। उसके बाद से 500 में आएंगे, हम 100 में आएंगे। चलिए, क्या भाई बुल्डाना में माल नहीं है शायद? अच्छा, पूरा माल देने का हफ्ते है क्या नोहेरा को? अच्छा, उठो भाई माशाल्लाह। कौन बोलो भाई, एक नाम तो जल्दी बोलो माशाल्लाह। बोलो 1,000 रुपए कितने महाना? क्या नाम है आपका? इरफान मास्टर साहब। चलिए बिस्मिल्लाह हो गई भी, अब कोई नहीं झिझकते, कौन तो बोलना है, बोल चलो ठीक।
1000 रुपए, चलिए भाई माशाल्लाह, महाना 1000 रुपए देंगे इंशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाह। मैं गलत समझा था क्या बुलाना वालों को? क्या भाई पैसा ला जाओ, क्या भाई बोलो भाई, 1000 रुपए नहीं दे सकते? 50-50 हजार रुपए कमा रहे, 25-25 हजार रुपए कमा रहे लोग, मालूम है, और बैंकों में रखे हुए। 1000 रुपए से 2 बेवाओं का महीने भर का राशन जा सकता है। हाँ, वो बेचारी रोजाना दुआ देगी जब खाएगी इंशाल्लाह, बरकत आपके घर में आएगी इंशाल्लाह। बोलो भैया, सिर्फ 3 मिनट का वक्त है ये 1000 के लिए। बोलो, इसरार नहीं। बोलिए भाई माशाल्लाह। हाँ बोलो कौन? माशाल्लाह। देखो क्या नाम है? मोहम्मद सुफियान। आप जानते हैं आपको? हाँ, नंबर नोट कर लीजिए। चलिए और बोलो भाई। चलिए 500 रुपए वाले बोलिए। हर महीना 500 रुपए वाले कौन कौन देंगे? 500 रुपए माशाल्लाह। बोलिए सर, क्या नाम जी? और जल्दी जल्दी बोलिए भाई, टाइम नहीं है। माइक बंद कर दो तो मैं बंद कर दीजिए, माइक की इजाजत नहीं है ना। चलिए 500 रुपये हर महीना, एक बेवा का वजीफा होगा इंशाल्लाह। वो महीना भर बेचारी खाएगी, दुआ देगी इंशाल्लाह। ये पैसा हैदराबाद को नहीं जाएगा, मैं मेरे पैसे से आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैंने सुबह से अब तक यहाँ पर तकरीबन 15,000 के करीब खर्च कर दिया यहाँ। बात को मालूम है, बात को नहीं मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ से पैसा नहीं लेके जाते भाई, हम अपने पैसे से पूरी हिंदुस्तान में जाते हैं, हम किसी दूसरे का पैसा नहीं लेते। हमारे खर्च से आए, हम कार से यहाँ तक आए। आप लोग जो खिलाए ना, वो आपका है, जो हमको खिलाया अल्हम्दुलिल्लाह, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन पैसा हम नहीं ले जाते जी भाई। 500 रुपए की बोली चल रही, हर महीना 500 रुपए। एक ही आदमी है कि भाई देने वाले? बोलो ना भाई, रफीक भाई जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है। और बाबा साहब जी, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपके माल में बरकत अता फरमाए, खूब से खूब बरकत अता। जी साहब, शेख अमजद साहब माशाल्लाह, देवर साहब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपके माल में बरकत अता फरमाए। जी साहब, और 500 रुपये हर महीना देना है, सिर्फ एक महीना नहीं, हर महीना बराबर जाके वसूल करेंगे। 1 साल के बाद मैं यहाँ के पूछूंगा हुजूर, हम लिखाए थे ना, दे रहे नहीं दे रहे बोल के इंशाल्लाह। चलो भाई, और नहीं है कोई भी? कौन? इखलास साहब, अल्लाह माशाल्लाह, क्या इखलास वाला है माशाल्लाह, आपके इखलास को कबूल फरमाए माशाल्लाह। भाई देखो भाई, जाहिर करके देने से इखलास में कमी नहीं आती। इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा फ़हुवा ख़ैरुल लकुम। अगर तुम जाहिर करके दो ये अच्छी बात है, और अगर छुपाओ तो और बेहतर है, कोई मसला नहीं है। ये इज्तिमाई कामों में नाम लिखाना जो होता है वो दूसरे की तरगीब के लिए है। आप एक लिखाएंगे, दूसरा बढ़कर और लिखाएगा, अल्लाह आपको भी इसकी जज़ा अता फरमाएगा। जी भाई, वक्त खत्म हो रहा है भाई, जल्दी से जल्दी बोलिए। 500 वाला भी खत्म, चलिए आप 200 वाला बोलिए। 200 रुपए कौन देंगे हर महीना? हर महीना 200 रुपए कोई भी नहीं देते भाई। क्यों भाई, पैसा नहीं है क्या आप लोगों का? नहीं है। क्यों भाई 200 रुपये नहीं दे सकते गरीब के लिए? अल्लाह ने इतनी दौलत दी। जी बोलिए साहब, कौन, क्या नाम है? बब्बू टेलर साहब। हाँ जी साहब माशाल्लाह, हाजी साहब, अल्लाह बरकत अता फरमाए। जी और भाई 200 रुपये देने की बात है माशाल्लाह, बोलिए। माशाल्लाह 200 रुपये हर महीना, 200 रुपये देना आपको इंशाल्लाह माशाल्लाह। लिखाओ भाई, लिखाई देखो, कोई बोल रहे हैं? हरा ब्लू शेख फेरोज साहब माशाल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। देखो भाई, 1 करोड़पति 1 लाख रुपए दे रहा है तो वो 1% दे रहा है। 1 लाखपति 1000 रुपए दे रहा है तो 1% ही दे रहा है। 1000 पति जो है ना 10 रुपए दे रहा है तो भी 1% दे रहा है, समझे ना? फीसद के एतबार से बराबर है, कोई मसला नहीं है। कम मत समझो अपने माल को। चलिए हो गया, 100 तक आएंगे एक वक्त। 100 रुपए देने वाले आओ भैया, चलो 100 रुपए जल्दी लिखो भाई, टाइम नहीं है। वो जो गुटके खाते ना 50-50 रुपए के रोजाना, महाराष्ट्र में तो बला है ये बड़ी। हाँ पूरा यहीं खाते, नागपुरी माशाल्लाह। हाँ
بہت کھاتے گٹکا. وہ گٹکا جو کھا رہے نا, کینسر لے کے آ رہے ہو. گندی چیزیں ہیں, وہ گٹکا چھوڑو بھائی. چپکلی کی دم ہے اس میں, معلوم ہے آپ کو. اور ڈینش کا پیشاب بھی ڈالتے ہیں بعض گٹکوں میں. ہم نے پوری تحقیق کی, نیٹ میں اٹھا کے دیکھیے آپ لوگ. ایسے ایسے یہ پورا سڑ رہا ہے. اللہ نے جو نعمت دی اس کو استعمال کرو, اور بجائے یہ گٹکا کھانے کے اچھی چیزیں کھاؤ, اخروٹ کھاؤ. عبد الجبار صاحب ماشاءاللہ, اللہ برکت عطا فرمائے. جی بھائی بولو بھائی. جی شیخ صابر صاحب 100 روپے. جی اور شیخ منان صاحب 100 روپے جلدی سے. جاوید بھائی 100 روپے جلدی سے. جی محمد تابش, آپ کا نام 200 روپے ماشاءاللہ. اور کون ہے لکھائی, اور لکھا رہے کوئی؟ محمد تابش آپ لکھیں. اللہ قبول فرمائے. نقد معاملہ صفا بیت المال شاہ بلڈانا کی تاریخ کا سب سے پہلے